سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. باسمك الله نبدأ هذا اليوم فأعطنا خيره واكفنا شره. اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، ونسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل صباحنا صباح الشاكرين وألسنتنا ألسنة الذاكرين وقلوبنا قلوب الخاشعين. اللهم اجعل هذا الصباح حاملا لنا من الخير فوق ما نرجو. آمين. واشرح صدورنا واشفى مرضانا واجعله صباح خيرا لأمورنا كلها. نعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر الشياطين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك عملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وسقم وعلما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا بركة هذا اليوم، نوره وفتحه وهداه، ويسر لنا سبل الخير يا ذا الجلال والإكرام. يا واسع المغفرة يا غفار يا غافر الذنب يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا واسع المغفرة يا غفار يا غافر الذنب يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا واسع المغفرة يا غفار يا غافر الذنب يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, l'infiniment transcendant, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, qui nous a permis une fois encore de nous retrouver autour de cette table ronde en islam, où nous nous proposons, Inch'Allah, de nous pencher sur la thématique qui traiterait de la gestion des biens publics. Et bien, par bien public, on entend dans un régime islamique ce qu'on appelle le Beit al-Mal. Et c'est donc tous les biens qui appartiennent à la communauté, à la Ummah. Les exemples que nous pouvons tirer du point de vue de l'islam, c'est le comportement des califes, comment ils se sont comportés. Quand nous prenons Omar, il y a beaucoup d'anecdotes qui tournent autour du deuxième calife. J'en prendrai peut-être une seule où un jour il se trouvait en plein travail notamment dans le trésor public et donc il utilisait tout bonnement la lampe et le gasoil ou le pétrole de la Oumma. Arrive quelqu'un, donc un autre compagnon, c'est Nawi, et il lui fait le salam alaikum, et aussitôt il engage des discussions qui apparemment n'ont pas lien direct avec la Oumma. Et on rapporte que Omar, tout de suite, il était la lumière, il dit, mais comment se fait-il que tu éteins la lampe et tu nous mets dans cette totale obscurité? Il lui dit, au moment où tu es venu, j'ai travaillé pour la Oumma. Donc c'est un bon droit que je puisse utiliser et la lampe et le gasoil de la communauté. Mais tu m'entraînes dans des discussions qui n'ont rien à voir avec, c'est pour cette raison. Donc nous voyons des exemples. Parce que pour gérer, il faut qu'il ait la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Or aujourd'hui, la société a quoi à ce stade? Vraiment, les choses sont à un niveau de sans retour, illa masha'Allah, et ça touche vraiment tous les domaines. Il n'y a pas seulement que les biens publics, mais c'est tout simplement une question de responsabilité, une question de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, où chacun doit savoir le peu que je prends qui ne m'appartient pas sera tôt ou tard rendu. Et c'est de cela, autour de cela que nous allons donc nous entretenir avec Abdel Fattah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oustaz, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alors voilà à peu près le petit chapeau que j'ai pu faire autour de cette thématique-là. Et nous allons voir dans le développement ce qui pourrait arriver. Abdel Fattah, tu aimerais peut-être intervenir le premier, si tu veux. Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, Muhammadun alam al-huda wa manar al-yaqin. Tel que vous venez donc de le dire, si les gens agissent tel que nous agissons aujourd'hui, c'est parce que on a ignoré totalement la crainte de Dieu dans ce que nous faisons. Oui, parce qu'il y a un compte à rendre. Et la morale islamique nous dit qu'il y a une obligation qui manque dans ce que nous faisons. Et cette obligation, sans elle, tous les actes cultuels que nous allons poser ne seront jamais acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Cette obligation, elle est la toute première. Elle est devant toutes les autres obligations. Si vous voulez, vous pouvez l'appeler l'obligation délaissée. L'obligation délaissée. Ignorée. Vilipendée. Beaucoup de gens aujourd'hui ignorent ce qu'est cette obligation. Il est clair que la prière est une obligation. Bien sûr.
La zakat est une obligation. Le jeûne de Ramadan est une obligation. Faire le pèlerinage est une obligation. Pour ceux qui sont astreints, bien sûr. Mais il faut cette obligation pour que ces obligations-là soient validées, soient acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez peut-être dire que c'est les deux professions de foi. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous permettent de rentrer dans l'islam. Les deux là ouvrent la porte pour que nous rentrions dans l'islam. Mais pour que les actes soient acceptés, il faut cette obligation. C'est laquelle, si je peux me permettre de le dire, on est impatient de le savoir. je m'en vais nous dire que bon voilà. Pourquoi beaucoup parmi nous qui prions, nos prières ne sont pas acceptées? C'est à cause d'elles. Beaucoup parmi nous, nous jeûnons. Le jeûne n'est pas accepté à cause de cette obligation. On va au pèlerinage. Le pèlerinage n'est pas accepté parce que cette obligation-là manque. Beaucoup parmi nous prélevons la zakat. La zakat n'est pas acceptée parce que cette obligation manque. S'il vous plaît, quelle est cette obligation? On attend. C'est de manger halal. Non. La première obligation pour que les actes cultuels soient acceptés, c'est de manger d'abord halal. Quand on ne mange pas halal, tout ce qu'on aura posé comme acte, c'est zéro. Subhanallah. Subhanallah. Et avec ça là, je ne vois pas qui est épargné. Même nous qui sommes là assis, on n'est pas épargné. Tant qu'on ne mange pas. Tant qu'on ne mange pas halal. Tout à fait. Alors, par définition, qu'est-ce que c'est que halal? Voilà, halal, c'est tout gain. Tout ce que l'on peut posséder en travaillant honnêtement, en fournissant des efforts et en respectant la loi. On est d'accord? C'est pour cela que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on doit s'habiller, non? L'argent avec lequel on achète les habits, ça doit être halal. Vous vous habillez avec de l'illicite, Allah n'accepte pas ce que vous aurez posé comme acte. Il faudrait aussi qu'on mange halal. Tant que le manger, la nourriture n'est pas halal, l'acte qu'on aura posé en mangeant de l'illicite ne sera pas accepté. C'est ainsi aussi la boisson doit être aussi licite. En un mot, tout ce que nous possédons doit être halal pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. À l'exemple, il n'est pas... L'habitation dans laquelle nous sommes, ça doit être construit halal. Le moyen de locomotion que nous utilisons, ça doit être halal. N'oublions pas ce monsieur-là, ce voyageur-là, qui d'abord est en position de voyage. Il est rentré dans une mosquée. Il a tendu les mains pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il a rempli toutes les conditions pour que son invocation soit acceptée. Mais malheureusement, qu'est-ce que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, ce qu'il a mangé est illicite. Ce qu'il a bu est illicite. Son habillement illicite. Moyen de locomotion illicite. Anna yustajabu lahu. Comment est-ce que voulez-vous qu'Allah exauce sa prière?
Ainsi, si on peut étendre l'exemple, les moyens ayant servi à aller au Hajj. Oui, c'est la même chose, c'est pour ça qu'il dit pourquoi certains vont au pèlerinage, ils reviennent, et que c'est zéro. Parce que l'argent qu'on a utilisé pour aller au Hajj est illicite. Il suffit que le gars commence à dire labbaïka, labbaïka, les anges vont dire que là, labbaïka laka. Parce que ce que tu as utilisé comme moyen de locomotion est illicite. Ce que tu as mangé, c'est illicite. Ce que tu as bu est illicite. Donc, Voilà. fous le camp. Tout à fait. Alors, à l'exemple du Hajj, on voit bien que il y a nos ulémas qui rapportent ces hadiths qui dit celui qui va au Hajj et qui a accompli un Hajj Mabrour, sans toutefois détailler c'est quoi le Hajj Mabrour, c'est-à-dire le Hajj Mabrour, c'est les conditions dont tu es en train d'exiger pour qu'il soit. Donc, alors, si on ne fait pas de détails, quelqu'un se permettrait de voler, par exemple, et dit, bon, il va le billet, puisqu'on va à la Mecque, on vient, on lave complètement tous les péchés. Mais c'est pas comme ça, je crois. S'il vous plaît. Non. Si l'homme blanc, qui peut-être ne croit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, refuse le blanchiment d'argent. Ça, c'est l'être humain qui refuse le blanchiment d'argent. Vous ne pouvez pas utiliser l'argent de la drogue. L'homme blanc refuse. Hein? Même malgré sa maîtresse. Hein? Vous ne pouvez pas utiliser l'argent de la vente illicite des armes. Posez ça dans une banque. L'homme refuse. Comment voulez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte que moi je vous trompe, je prends votre argent et je vais aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec et qu'il accepte mon adoration? C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que d'une façon raisonnable, est-ce que c'est acceptable? Non, c'est pas possible. L'homme refuse d'accepter le blanchiment d'argent. Et voulez-vous qu'Allah accepte? Non, Allah ne l'a pas accepté. Voilà. Masha'Allah. Mustafa, salam alaikum. Ou ceux-là qui détournent l'argent de l'État Oui, s'imagine que... pour se construire un grand immeuble. Et maintenant, on cherche 2 ou 3 marabouts, on les envoie à la Mecque pour que Dieu efface le péché. Il faut que... Et on vient construire une petite maison de Dieu. Une mosquée. Une mosquée. Vous dites que Allah Ganaka. Voilà, tout à fait. Et avec ça, moi, je vais aller dormir tranquille, que Dieu va me pardonner. Wallahi, c'est faux. Ouais. Non, là, les marabouts qui disent, tu n'as qu'à égorger un mouton blanc tous les vendredis, et quelqu'un dit même si tu égorges une hippopotame, le péché... Mais j'arrive. Oui, la source de cette religion, c'est quoi? C'est le Coran, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est le Coran qui l'a autorisé ou c'est le prophète qui l'a autorisé sallallahu alayhi wa sallam? Si ça ne vient pas de ces deux-là, cela veut dire que c'est faux. Tout à fait. Voilà, je ne peux pas venir détourner l'argent des Nigériens, 20 millions d'habitants, ou même 25 millions d'habitants, et je vais aller construire une maison pour Dieu, Allah va effacer le péché? Non. Mais vous auquel j'ai fait le tort, est-ce que vous m'avez pardonné? Non. Mais alors? Voilà. C'est grave alors. C'est très très grave. Frère Mustafa, salam alaikum. Alaykoum salam. Le frère Abdel Fattah a ses habitudes, il a fait un développement. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala Rasulullah, khatim al-anbiya wa imam al-mursalin. Amma ba'd. C'est vrai. Il faut dire qu'il a pris tous les temps. Parce qu'il a ramassé tout ce qu'il fallait dire. Donc moi je vois que le débat est clos. Non, il n'est pas clos. Mais néanmoins, je prendrai un aspect. Non. Un aspect pour montrer que le mot halal, là, les gens, peut-être, il est tellement infime que les gens peut-être ne minimisent. Oui, c'est comme si tu es plus long que lui. Pour que tu le vois, il faut te couvrir comme ça. Aussi petit soit-il, c'est halal. C'est ça le problème. Il est là. Moi, je vous donne un exemple. Non. De haram, de l'illicite, à partir du premier prophète. Le premier prophète, Adam alayhi salam. Non. Lorsque Allah a mis à sa disposition tout, y compris les biens que les enfants qu'il aura et les petits-enfants qu'il aura, on est bien là-dedans. On est bien là-dedans.
Allah lui a dit non, mange tout ce que tu veux ici, construis ton corps là, ton âme avec tout ce que tu veux, tout ce qui t'entoure. Mais évite un seul fruit d'un arbre qui est là. Mais c'est le plus beau arbre qui est là. Le plus joli de tous les arbres fruitiers qui sont dans le paradis. Non, non, non. Mange tout, mais sauf Voilà, cette pomme-là. Mais Allah ne l'a pas interdit à sa femme, par exemple. Alors, vous voyez bien que, pour montrer que le halal là, parfois c'est quelque chose qu'on peut minimiser, Ismaël. Lui, il a failli minimiser ça, parce que sa femme a mangé, il n'a pas vu sur son corps quelque chose qui a changé, il n'a pas immédiatement senti quoi que ce soit, elle-même, elle n'a pas senti quoi que ce soit, donc il a tenté de s'en servir aussi. De goûter. De goûter, voir, mais pourquoi. Et là, lorsqu'on a attrapé son cou, il a dit à Jibril, Jibril, laisse-moi mon cou. Il dit que non, je ne te laisse pas ton cou. Vomis ça. Vomis sur lui. Et il a parlé de toutes les langues qui existent sur la terre. Il pensait que, par exemple, Jibril ne comprend pas l'arabe, il parle le français. Jibril ne comprend pas ce qu'il dit, il parle l'anglais. Il parle pelle. Il a parlé toutes les langues. Jibril, laisse-moi mon cou. Jibril, laisse-moi mon cou. Dans toutes les langues. Jusqu'à ce qu'il vomit les choses. Alors, vous voyez bien que Allah a fait en sorte que l'établissement de l'illicite, d'éviter que son organisme soit construit avec ce qu'un homme ne devrait pas avoir sur son corps. C'est-à-dire faire des règles comme des femmes, être comme une femme. Comme une femme avec tous ces règles et autres là. Donc vous voyez bien que les petits trucs là, il allait les manger, mais c'est toute sa vie qui sera endommagée. Et la vie de tous ceux qu'il va avoir, parce que tous ceux qu'il va avoir seront de la même nature. Donc c'est pour dire que halal là, c'est pas à minimiser. Non. C'est-à-dire, si on dit que la bière est illicite, n'est-ce pas? C'est pas qu'on peut jusqu'à ce qu'il soit soudé. Non. On dit même si c'est l'église, l'église comme ça, la tirée dans les verres de whisky, tu fais comme ça, c'est haram. Tu habilles le haram n'a pas de petit. Il s'appelle haram. Il n'y a pas de petit. Non. Un radis, c'est haram. Mais c'est là où les gens minimisent, c'est pourquoi les gens minimisent aujourd'hui, on compte les détournements. À l'unité de détournement, c'est milliards. Il y a plus de 20 millions, c'est milliards. C'est pour les enfants, ça. Un tel a détourné 1 à 3 milliards. Un ministre a mis de côté, il a utilisé son pouvoir pour mettre de côté 6 à 10 milliards pour lui. C'est à l'unité de calcul de vol dans ces pays. De vol, unité de vol. Unité de vol, c'est unité de vol, maintenant c'est le milliard. Ismaël. Et ça se voit de jour en jour. Ça se découvre, je veux dire. En référence avec ce que je viens de dire là par rapport à la petitesse de ce qu'on peut qualifier de haram, et on va limiter les choses là. C'est-à-dire c'est des halal, des haram, comme ça là que tu prends en un seul minute. Ce qui est d'actualité aujourd'hui, on parle de détournement dans une institution qui gère les biens des musulmans, qui gère les biens de tout le monde. Moi-même, je m'en compte là-bas. Ah bon? Oui, je m'en compte là-bas. Donc aujourd'hui, on détourne les choses et comme des malheurs, vraiment l'indécence là. Mais on met ça dans le compte d'un planton de la même institution bancaire. C'est pas vrai. On cache ça dans le... On détourne les trucs de Abria. On met dans le compte des barils. C'est-à-dire, tu as trompé l'autre, tu as pris le bien de celui-là, tu as pris le bien de tout. Donc, Ismaël, c'est pour dire que les gens n'ont qu'à faire attention. Et le plus souvent, c'est quand on a une certaine responsabilité qu'on se permet certaines choses. Je commençais par le premier prophète des choses. Et effectivement,
Allah va nous rappeler. Tous les prophètes ont fait un certain nombre d'actes qui ont failli les amener là où il ne fallait pas. C'est pourquoi dans un verset, Allah a dit فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Comment tu vois la situation le jour un coup on va regrouper tout le monde, on va dire que Moussa, كلمنا عن أمتك. Moussa, Annabi Moussa, parle-nous de ta umma. Il dit nafsi. Je ne peux pas raconter tellement qu'ils ont fait beaucoup d'illicites, n'est-ce pas, des dérapages que moi je ne connais que ma tête. Et toi Mohamed, comment tu vas te comporter le jour où on va dire que chaque prophète n'a qu'à parler de choses là. Mais lui, il aura quelque chose à dire sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il va dire que non, lui, malgré tout, il faut que la punition de sa umma, de sa communauté soit moins sévère que les autres. Parce qu'il y a un peu d'iman. Au moins, tu as parlé tout à l'heure, où je ne sais pas si c'est Abdel Fattah qui a dit que l'entrée dans l'islam, au moins, ça, tu n'as pas besoin de manger ou de boire pour dire Ashhadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasul. Ça c'est naturel. Au moins, il a fait ça. Peut-être avant de manger des haram. Peut-être. Donc, Ismaël, c'est pour dire que Allah a bien défini les choses. Et ceux qui font ça, ils font ça malaisément, sciemment. Bien sûr, on le sait. C'est que ça là, c'est pas pour toi. Ça là, c'est pas pour toi. Mais je prends quand même. C'est pas pour moi, mais je prends quand même. Donc, ceux qui posent les actes sont conscients au moment où ils posent l'acte que c'est illicite. Ils le savent comme ils sont conscients. Je te dis que c'est en sachant même que c'est dans quelle rubrique. Parce que ce sont des lignes de crédit, par exemple, dans un budget, dans un truc là. C'est des lignes. Ah, la ligne qui n'est pas trop vue là, peut-être c'est les achats des lits des hôpitaux. Des hôpitaux. Donc je touche là-bas. Non, la ligne qui n'est pas bien vue là. Tout à l'heure là, je vous ai dit que c'est dans le compte des choses là. Le compte qui n'est pas trop visible là. C'est le compte des plantons qui n'a que 30 000, 50 000 de salaire par mois. Si je le mets là-bas, la personne ne peut viser pour penser qu'on va mettre des milliards dans le compte de quelqu'un qui ne dépasse pas 50 000 de salaire par mois. S'il vous plaît. Donc ce sont des gestes comme ça. Il faut donc c'est même pas l'inconscience. Je crois que c'est ce que Allah a dit dans les versets, je crois 27 à 28 de Surat Al-Anfal, là où Allah a dit Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatukum wa antum ta'lamun wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna Allah indahu ajrun azim. Il faut voir ici. Allah a dit, oh vous qui ont cru. Allah ça a dit à ceux qui ont la foi. Oui, ceux qui ont la foi, ceux qui prient, comme a décrit Abdel Fattah, très longuement. Ceux qui prient, ceux qui font les hajj, ceux qui font les CA, et qu'on s'adresse. Ne trahissez pas. Ne trahissez pas Allah et son messager. Ne trahissez pas Amana, la confiance qu'on a mis à votre disposition. À commencer par les enfants, par les femmes, par les animaux, par tout ce que tu veux, qu'on a mis à votre disposition. On dit que c'est toi imam. C'est toi imam. Dans toute communauté, de 2 à 3 personnes, il y a un imam. On a mis ces enfants-là à ta disposition. C'est une amana, c'est un dépôt qu'Allah a fait. C'est ça, Allah dit que ne touche pas. Mais les gens se font. Parce que c'est pourquoi la suite des versets, il a dit que وَعَلَمُوا أَنَّ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. Sachez que vos enfants et vos épouses, vos enfants, c'est des épreuves pour nous. Vos biens, c'est de la richesse. La richesse, comme le DG de la banque, comme le responsable de l'orphelinat, comme toi tu as un orphelinat. Sache que vraiment on a mis. C'est fitna. Mais fitna, quand tu vas effectivement trahir, quand tu vas. Oui, c'est pour les affaires, mais ça ne fait rien. Je goûte quand même. Donc, ici, on a vu, il n'y a pas de petit licite. Mais écoute, ce qu'il faut. Ça s'appelle licite. C'est ceux qui ont la responsabilité. Ceux qui ont la responsabilité le plus souvent. Même un homme simple, il est assis là, c'est interdit à lui de faire des choses. Mais à plus forte raison, c'est lui qui est responsable. Tu utilises ton pouvoir professeur. Donc,
C'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Il n'y a pas à l'école, pour que l'enfant passe des niveaux inférieurs pour aller au supérieur, il faut que tu donnes quelque chose. Pour que tu es admis à un concours, il faut donner quelque chose. Il y a des concours qu'on a reportés plusieurs fois. Il faut donner. Avant-hier, on a rapporté dans un journal que Alcia a découvert vraiment. On a même arrêté des gens par rapport à un concours de l'ENA. En fait, qu'est-ce qui nous arrive? Des fraudes, et les gens ont pris de l'argent pour faire les choses qui pour dissimuler une feuille de copie, qui pour augmenter. Mais il y a beaucoup de choses, jusqu'aux élèves eux-mêmes, jusqu'aux candidats eux-mêmes, il y a des tricheries. Il y a des harams là-dedans, il y a des harams. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais Ismaël, aujourd'hui, là, qui Dieu nous préserve, nous-mêmes, on mange cette chose, on ne sait pas ce qu'on mange. Mais c'est qu'il faut éviter le gourou qu'Allah a annoncé, c'est-à-dire de prendre ce qui ne t'appartient pas et t'en servir. Tout à fait. Il faut au moins vraiment s'assurer que ça là, c'est mon bien. Donc, moi, c'est pourquoi je dis que on n'a qu'à se soumettre à. Je m'arrête là, à ce qu'Allah a dit. C'est-à-dire, même si tu vas manger, Allah a dit au prophète Mohammed, si à ces gens-là, manger, il faut travailler. Même si tu vas manger, on sait que le travail génère quelque chose. Travailler pour que vous mangez les licites. Dans un travail, vraiment, tu as les licites que tu vas manger, n'est-ce pas? Et Allah va apprécier ton travail, ainsi que son prophète. Et tous les croyants, les gens à qui tu as fait ces biens-là, ils vont dire que voilà, vraiment, un tel là, il est bien, vraiment, il m'a rendu un grand service au moment où je ne m'attendais pas. Ça là, c'est qu'un homme devrait faire. C'est dans ça que tu peux manger et tu te couches tranquille. Tout à fait. Mais en dehors de ça, là, des bienfaits, là, de la droite ligne des choses, c'est vraiment les dangers. J'ai en mémoire, j'évoquais tantôt le calife. Abu Bakr, le premier calife, avant d'aller à Médine, donc dans l'avant-islam, n'est-ce pas, à la Mecque, il y avait le diseur de l'avenir, là, comment les devins. Il a travaillé pour Abu Bakr. Entre-temps, l'islam est venu, Abu Bakr, il est parti donc à Médine. Entre-temps, le devin est resté à la Mecque et peut-être mois ou quelques années plus tard, il s'est rendu à Médine, n'est-ce pas? Et en fait, ce n'est pas Abu Bakr, c'est un domestique de Abu Bakr, pour qui on a fait un travail à la Mecque. On a dû lui dire, voilà. Mais il a quitté la Mecque sans régler les frais de consultation au devin. Le consultant est parti une fois à Médine et le domestique l'a dit, ah, c'est toi qui m'as fait, oui, bon, écoute, tu ne savais pas régler. Voilà. Et il a acheté des condiments un peu en plus, quoi, pour que la sauce soit un peu plus rouge. Voilà. Alors, quand Abu Bakr Ali, il a fait le constat, d'abord il a goûté. Il a vu que le goût a changé et la couleur même a changé. Il a demandé au domestique, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça là? Il dit, ah oui, tu sais, j'étais devin à la maintenant on a pris l'islam, alhamdulillah. J'avais travaillé pour quelqu'un, je l'ai rencontré au marché, il m'a payé et je suis passé au marché, j'ai acheté quelques condiments en plus et c'est ça. Abu Bakr dit, tu veux m'emmener en enfer, et il met ses deux doigts à l'intérieur de la bouche pour vomir tout ce qu'il a eu à manger. C'est dire combien, et si on veut être honnête, à renoncer à sa vie. Tout à fait. Si on veut être, tout le monde peut être honnête. Hein? Non. Tout le monde connaît le licite, le prophète l'a dit. Le licite bayni, le haram bayni. Donc aujourd'hui, tous ceux qui posent ce genre d'actes, ils en sont conscients et ils rendront compte de l'au-delà. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, ça ne semble plus rien dire à personne.
tant qu'on trouvera de l'illicite, eh bien, on va s'en accaparer. On va même jusqu'à le chercher. Donc, la société est vraiment malade. Et ça, c'est du haut jusqu'en bas, malheureusement. Oui. Vous voyez là où c'est très dangereux. Vous engagez un maçon, vous finissez en queue de poisson. Il va vous tromper. Un manœuvre, Il va vous tromper. un électricien, Un mécanicien. un plombier, Oui, oui. un mécanicien, Toute cette chaîne de... un fonctionnaire. Subhanallah. Tout le monde est dans le panier. Ce que les gens oublient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le sperme séjourne dans le vagin, quelques 40 ou 4 mois après le séjour dans le ventre, Allah subhanahu wa ta'ala délègue un ange pour aller parfaire la création de l'embryon. Quand l'ange aura fini, il interroge Allah, un garçon ou fille. Allah lui dit, il écrit. Sa richesse, ce qu'il va gagner en venant au monde, sa subsistance, tout est écrit. Son comportement, son âge à vivre, le séjour qu'il va faire dans ce bas monde, où est-ce qu'il va mourir, où est-ce qu'il sera enterré. Tout est écrit. Si on a foi à ça là, on ne doit pas se précipiter, dire que forcément, il faut que je m'enrichisse moi-même. Par tous les moyens. Personne ne peut avoir la richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas destinée. Donc, il faut travailler et espérer maintenant le reste auprès de Dieu. Si aujourd'hui quelqu'un se permet de voler, c'est ce qui a été destiné halal. Il n'a pas pris patience, il a pris ça d'une façon illicite. C'est de ça qu'il s'agit. L'exemple est là avec Sayyidina Ali radiallahu anhu. Ayant entendu l'appel à la prière à Médine, il avait son moyen de locomotion avec lui qui peut être un cheval ou bien un âne. Tel que d'habitude nous avons des petits enfants au bord des mosquées qui surveillent des fois les chaussures. Sayyidina, Ou les motos quoi. voilà. Et Sayyidina Ali radiallahu anhu a confié son moyen, oui, sa monture là à l'enfant en attendant de rentrer à la mosquée, prier et ressortir. Après la prière, Sayyidina Ali sort. Radiallahu anhu. La monture est là. Mais le collier, la chaîne qui est autour de l'âne n'y est plus. Ou la corde. Il a regardé un peu partout, l'enfant a disparu, auquel il a confié la monture. Cherchant maintenant à acheter une autre corde ou une autre ceinture pour continuer sa marche, c'est le même enfant qu'il rencontre qui est en train de vendre ça. L'argent qu'il aurait voulu lui donner, si toutefois il finit sa prière, c'est avec cet argent-là encore qu'il a acheté le collier, sachant que c'est son collier à lui. Il l'a acheté, il est venu après, il a dit, ce que j'ai voulu lui donner, qu'il allait gagner d'une façon honnête et licite, il s'est précipité, il a pris ça illicitement. Aujourd'hui, tous ceux qui volent, tous ceux qui trompent les gens, tous ceux qui trichent, s'ils arrivent à gagner quelque chose, c'est déjà ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a destiné qu'ils vont gagner dans cette vie-là. Mais au lieu de gagner ça d'une façon licite, ils sont en train de prendre ça d'une façon illicite. Et ceux dont malheureusement
qui se trempent dans des affaires pareilles, des fois ils échouent. Ils ne gagnent pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu qu'ils gagnent. Non seulement ils ont été perdus, ils n'ont pas eu, et la honte encore est là. Et l'ignominie. Et manger l'illicite ne va pas sans conséquences fâcheuses. Jamais. Il y a toujours des conséquences. Il y a toujours des conséquences fâcheuses qui surviennent après. Je me rappelle encore d'un écrit de cet illustre marabout, ce touléma égyptien, Mohamed Moutawallah Sha'arawi. Il dit que l'illicite dans le corps est plus dangereux que le poison dans le corps. Oui, parce que le poison, on peut peut-être le guérir. Chaque fois que l'homme mange l'illicite, donc il y a un impact quelque part dans le corps. Ça agit sur le corps. Ça va agir sur le corps, ça c'est clair. Vous voyez des fois, ces gens bien placés, ces nantis, ces bourgeois. Comment ils finissent? D'abord, quand ils tombent malades, au lieu de prendre paracétamol et autres pour être guéris, jamais. Ça ne le guérit pas. Ça ne le guérit pas. Donc il faut les gros moyens. Et même avec les gros moyens encore, ils ne sont pas guéris. Il faut les amener en Tunisie, au Maroc, et en Hollande, le plus souvent, en Inde, en Turquie, pour les traiter. Le plus souvent. Et bien là-bas, puisque l'argent qu'ils ont volé là, et il a été toujours dit que l'argent mal acquis ne profite jamais. Ne profite jamais. L'argent est venu d'une façon illicite il retourne. Et il va retourner encore avec le chemin par lequel il est venu. L'argent va finir. Et eux aussi vont en pâtir. Ils vont les amener opérer un côté ici, après-demain ici, jusqu'à ce que l'argent finisse. Non seulement, voilà la souffrance, et l'argent va finir. Et ils vont finir malheureux. Et le compte à rendre sera là. Et le compte, c'est tel que, encore, la morale islamique nous dit, la jouissance qu'on a faite avec un péché, c'est un laps de temps, c'est un temps éphémère. Mais l'acte est là, irréversible, indélébile, qui ne quitte pas, qui attend l'homme jusqu'au jour de la résurrection pour aller répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui-là qui a posé l'acte, lui il a oublié avoir fait. Un fait, un monsieur qui a détourné 12 millions, sans que personne ne le sache. Quand il a commencé à dépenser l'argent, la maladie aussi a commencé. On l'a amené dans les cliniques, dans les différents pays pour le traiter, jusqu'à ce que l'argent soit fini. Et il n'est pas guéri peut-être. Et il n'est pas guéri. Maintenant, les membres de sa famille ont contribué pour le soigner. C'est en ce moment-là seulement qu'il a pu recouvrer la santé. Donc l'illicite ne l'a pas... Non, oui, il a mangé l'illicite. Il veut se soigner encore avec l'illicite. Ça ne guérit pas. Ça ne guérit pas. Maintenant, avec ce que les enfants et les membres de sa famille, de licite cette fois-ci, que eux ont donné, il a pu avoir la santé et il s'est rappelé. Il a appelé ses enfants. Tel qu'Anabi Ibrahim, avant de mourir aussi, a appelé ses enfants. Que voilà, je vais vous dire quelque chose. Gardez-vous. Ce qui m'est arrivé là, j'ai pris l'argent de la communauté, 12 millions. Personne ne l'a su. C'est depuis que j'ai commencé à dépenser cet argent que le malaise m'est arrivé. Et quand ça m'est arrivé,
J'ai pris dans cet argent pour me soigner. Jusqu'à ce que l'argent finisse, je n'ai pas recouvré la santé. C'est au moment où vous avez contribué que j'ai pu être guéri. Donc je vous mets en garde de ne pas toucher l'argent de la communauté. Ça c'est un. Maintenant, l'argent volé, est-ce qu'il l'a retourné? Il faut qu'il le retourne. J'arrive à dire. Non. Il ne l'a pas retourné, bien sûr. Il n'a pas encore retourné, non? Ah oui. Donc, dans ce bas monde, voilà d'abord ce qu'il a vécu. Il va aller répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Les 12 millions seront... Les 12 millions des 30 millions ou 40 millions de la population qu'il a volé. Est-ce que tout le monde l'a pardonné? Mais avec qui? J'arrive à dire, est-ce qu'il a demandé à ce qu'on lui pardonne? Il n'est pas sorti, ni à la télé, ni à la radio, ni faire des communiqués, dire que la population de tel pays, je vous ai détourné 12 millions. Non. Est-ce que vous me pardonnez? Est-ce qu'il y a eu ça là? Il n'a pas de quitter. Voilà. Avant de quitter ce bon. Voilà. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, remettez les gens dans leurs droits avant le jour de compte. Le jour où il n'y aura pas de CFA, dollars ou euros, pour retrouver les gens. Mais c'est avec quoi que vous allez les payer? La prière. Les bonnes œuvres que vous avez amenées devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là-bas qu'on va piocher. C'est là-bas qu'on va prendre pour régler. Dieu seul sait aujourd'hui ce qui se passe dans les concours, dans les universités, dans les écoles, les lycées, pour aller en classe supérieure, on sait ce qu'il faut donner. Ceux qui gagnent leur diplôme dans des choses pareilles là, comment vont-ils se justifier devant Allah subhanahu wa ta'ala? Toute promotion a un coût. Aujourd'hui, même pour se faire affecter, c'est eux, entre guillemets, au poste juteux, ça a un coût. Quand vous jouissez d'une place dont vous ne voulez pas quitter, il faut chaque fois arroser ceux qui sont autour de vous. Tout ça là, est-ce que c'est licite ou illicite? C'est illicite. Donc, nous sommes dedans jusqu'au sourcil. Non, un peu en bas. Non, jusqu'au sourcil. Subhanallah. Et à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il ne faut pas seulement voir ceux qui mangent les milliards. Même quand on mange 1 franc, c'est un problème. À plus fort raison, milliard. À tous les niveaux de la société, il y a la corruption, il y a la concussion, il y a le détournement. Vous voyez, ça n'a pas de fin. Ça va, c'est grave. Moi, ce qui me fait mal, la Cour des comptes, la Halcia, la justice de le système judiciaire accuse X, Y ou Z d'avoir détourné ceci ou cela. X, Y ou Z n'ont jamais protesté. Quand on m'a dit que j'ai fait telle chose, c'est faux. Donc c'est réel. Et ces gens-là n'ont jamais été inquiétés. Ils vivent paisiblement. Où est-ce que voulez-vous qu'on aille? On a ouï dire que voilà, ailleurs quand on fait les élections, le même jour on a le résultat. En Afrique, on organise les... Non, en Afrique, juste avant les élections, on sait qui gagne. Et celui-là, il est aux affaires, il est tranquille. Tu triches pour venir au pouvoir et tu es tranquille. Et comment celui qui a triché pour venir au pouvoir peut restaurer la justice et l'équité? En Afrique, on a des problèmes. On a des problèmes. Subhanallah. Frère Mustafa, je sais que nous le savons, Allah a dit dans le Coran, ça veut dire quoi en termes clairs? Ça veut dire quoi en termes clairs et en langage facile? C'est que Allah ne tient pas rigueur
sur quelqu'un pour la faute d'un autre. C'est-à-dire qu'on n'impute pas l'erreur de quelqu'un d'autre sur une autre personne. Même si, par exemple, tu as demandé, par exemple, soulève-moi, je vais voler. Soulève-moi, je vais voler. C'est toi qui as volé. Mais lui ne sait pas ce que tu vas prendre. Mais dans ton cœur, toi, c'est pour voler. Voilà. Il t'a soutenu pour que tu voles. Tu es descendu, il est parti, tu es parti de ton côté là. Est-ce qu'on va te comptabiliser son vol? Ça, c'est un très 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 bel exemple. Voilà quelqu'un, deux personnes. Il y a un voleur professionnel qui demande à quelqu'un. Celui-là, moi, je vais prendre mon truc. Non, supposez qu'il dise je vais voler. Et tu acceptes. Tu vois, le mal, c'est différent de ce que tu proposes. Tu sais qu'il va voler et tu l'as aidé à voler. Est-ce que toi, tu vas échapper? Receleur. C'est ça, tu l'as aidé à voler. Receleur. Donc, il faut nuancer. Justement, non. C'est-à-dire, c'est pour rester dans notre... Non, mais c'est pour prendre un exemple, justement. C'est pour prendre un exemple. Voilà quelqu'un, tu sais qu'il va voler, il t'a demandé, écoute, aide-moi à voler, par exemple. Soulève-moi, je prends. Voilà. Tu le sais qu'il va voler. Tu es comptable aussi. Oui, comptable. Très bien. Tu es comptable, mais moi, je prends l'aspect où ça n'est pas descendu dans ton... Exactement. Non, c'est la ligne de l'illicite. La ligne de l'illicite. Tu m'as demandé un exemple bien précis, un verset bien précis. Voilà, voilà, donc celui-là, tu ne sais pas pourquoi, il ignore. Bon, mais je vais te prendre un exemple, justement. C'est pour illustrer un exemple. Aujourd'hui, toi tu es responsable, n'est-ce pas? Tu as la capacité de décider, parce que tu es en position de le faire. Alors, si tu te laisses, par exemple, ou si tu participes à une mauvaise action, je vais être peut-être terre à terre. Aujourd'hui, c'est là qu'on appelle aujourd'hui les conseillers. Nous parlons de ce qui est licite et illicite, donc n'occultons absolument rien du tout. Tu as un te nomme conseiller, n'est-ce pas? Quelqu'un t'a nommé conseiller. Tu n'as jamais conseillé. Et peut-être même tu ne conseilleras jamais. Et tous les mois, puisque celui qui t'a nommé a la possibilité d'engager dans le trésor de l'État, dans le vêtement, parce qu'il a le pouvoir de dire, on nomme, voilà, celui-là, dans ta rétribution. Et tous les mois, tu vas, tu émerges, et tous les mois, tu émerges. Est-ce que celui qui t'a nommé sera comptable de ce que tu as fait? Pourquoi pas? C'est là où je voudrais. Le verset du Coran, justement, est très clair. Et c'est justement là où je veux dire. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَحْلَمُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ. Ceux-là qui ont signé pour nommer ces gens, ils ont leur propre poids. Qui ne travaillent pas. Ils ont leur propre poids, ceux-là. Et qui sont payés. Et ils ont demandé à ce qu'on paye ces gens-là qui ne foutent absolument rien du tout. Tous les deux sont contents. Oui. Il faudrait que ça soit très clair. Tu ne vas pas dire non, moi on m'a nommé parce que bon, mais on t'a nommé, tu n'as pas produit un quelconque service. Vous voyez, s'il vous plaît, regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Baqarah, le verset 188. Ne vous dépouillez pas illicitement les uns les autres de vos biens. Non. Dans ce cas de figure, qui est-ce qu'on dépouille illicitement ici? C'est l'État. L'État, c'est qui? C'est la population. C'est la population. Bien sûr. Ne prenez pas les biens de l'État. Bien sûr. Oui, pour servir vos passions, pour faire des choses illicites. Tout à fait. Et ce n'est pas fini, ça c'est un. Ne les donnez pas pour corrompre les juges et vous approprier les biens d'autrui. Tu voles l'argent de quelqu'un. Par autrui, c'est tout ce qui n'est pas toi. Oui. C'est tout ce qui ne t'appartient pas. Tu viens maintenant arroser les juges pour qu'ils ne disent pas la vérité. Donc tu l'as toute la chaîne judiciaire. fait consciemment. Oui, tu viens, tu les arroses. Tu leur coules les bouches.
on vient coudre la bouche aux députés pour ne pas dire la vérité, pour ne pas refuser une loi. C'est de ça qu'il s'agit. Et il dit injustement et en toute connaissance de cause. Tu le sais bien. Toi qui le fais, tu le sais. Ceux-là qui t'aident à le faire, ils savent que ça, ce n'est pas bon. Et ils le font. Et voilà. Le verset a été clair. Ça devient sciemment. Voilà. Tout ce qui se passe dans le système, c'est des choses entretenues, bien organisées. Ce n'est pas par erreur. Tout à fait. Non, l'erreur, elle est. Vous savez, Ismaël, un exemple très rapidement. Tout à l'heure, vous avez donné un exemple de quelqu'un qui a volé. Il a mangé les choses et il est tombé malade. Il est parti pour mettre le même argent volé. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est un exemple comme ça. Quelqu'un qui a des biens, c'est pourquoi moi je reviens à ce verset qui dit que sachez que vos biens et vos enfants sont une épreuve pour vous. Donc dans les biens là, il faut s'assurer que voilà, vraiment c'est mon bien. Quelqu'un a fait les mêmes choses, il a fait tous les hôpitaux du monde sophistiqués, il a eu des maux de tête. Parce que l'argent qu'il a, il dépense seulement, c'est pas pour lui. Bien sûr. Alors, ça n'a pas marché jusqu'à ce que l'argent soit épuisé, il revient à la maison. À la maison, les gens viennent à qui il a même donné parce qu'il les a trompés. Il a donné, il vient de salir, il s'en va. Donc il y a un malin qui ne l'a pas vu. Ce malin-là, il a dit, il n'a pas appris. Il est venu, il a dit, il a écrit juste, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il a mis les choses là. Avant que je vienne le voir là, amenez-lui. Bismillah. Il a même montré aux gens qui vont amener. Bismillah. Donc, il a dit, Madame a dit de mettre en attendant qu'il vienne. Donc, il a mis. C'est comme si le mot de tête n'avait jamais quitté sa tête là. Lorsque les gens ont quitté là, il dit, des milliards que j'ai dépensés, je dois acheter ça y est là à la maison. Il dit non. Donc c'est temps à commencer à lui dire que ouvre-toi, qui est riche, ouvre voir qu'est-ce qu'il a mis. Parce que s'il meurt, c'est facile pour toi de voler ça et faire la même chose. Il a ouvert, il a dit Bismillah. J'ai Bismillah. La maladie est revenue de plus belle. Ah bon? De plus belle, il a prié, il a mis ça, il n'a pas mangé. Il a donné. Venez là, allez-y, ah non, c'est trop ça. C'est revenu. Malo a dit non. Ah non, bien sûr. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord, Malo a dit, Allah, donc Malo a repris encore, Bismillah, lui a amené, il a mis, ça a disparu. Il dit, tiens, encore, il ouvre, il dit que peut-être il y a un sabot. Il a fait peut-être un nouveau. J'ai vu Bismillah, mais maintenant il a douté encore. Oui. Il a ouvert, il a vu que c'est Bismillah. Il dit que ouais, mais qui c'est Bismillah. Et c'est revenu de plus belle. Mal a dit que cette fois-ci c'est fini. Je te laisse avec ton bien. Subhanallah. Il est mort comme ça. Subhanallah. Tu as quelque chose à dire? Oui, moi c'est qu'il faudrait aussi voir. Quelqu'un va être arrêté parce que présumé coupable de quelque chose. Il est en prison, en attendant le jugement. Tous ceux qui vont défiler, allez le voir à la prison. Il leur fait des bons. Vous ferez des carburants. Vous ferez des carburants, 20 000, 30 000, voilà, chacun parle. Bon, est-ce que ceux-là qui prennent cet argent-là, ils ne sont pas des voleurs, eux aussi? Il faut voir comment la société est devenue complètement immorale. Mais c'est très grave. Alors là, quelqu'un, on l'accuse d'avoir détourné de l'argent. Vous partez en prison lui rendre visite. Et c'est maintenant lui vous arrose encore qui vous arrose et vous prenez. Mais il va en prison avec ses milliards ou ses millions. Et quelqu'un qui est emprisonné,
Il a le temps de sortir encore pour venir engrosser sa femme. Donc, toute la chaîne a arrosé tel que le verset là l'a dit. Et les régisseurs, les docteurs, un tel est malade, il est à l'hôpital, catégorie, tranquillement. C'est très grave. Oui. C'est inquiétant. Quelqu'un a l'habitude de cogner les gens dans sa... Parce qu'il ne conduit pas facilement, parce qu'il est riche, il se voit aussi. Il a cogné quelqu'un, il lui a cassé les pieds. La police a pris le véhicule et le type lui a mis le plâtre, aux choses là. Et c'est la même police encore qui vient pour dire que où est un tel là qui a cogné le véhicule d'un tel. Ah bon? Où est le type là qui a cogné le véhicule d'un tel? C'est-à-dire c'est l'accidenté, c'est lui qu'on a tapé, qui est sur un vélo, c'est lui qu'on va attacher à la place de l'autre. Subhanallah. Vraiment, lui il a dit que enlevez-moi ces plâtres là, je suis guéri. Je suis guéri. Vraiment, on se pose la question de savoir en conclusion qu'est-ce qui nous arrive. Et totalement comme vous l'avez dit, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. On n'a pas peur de tromper, on n'a pas peur de tricher, on n'a pas peur de, tous les monde est dedans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en garde. Il faut prier. Il faut prier afin que la société vraiment retrouve ces marques. Voilà, n'est-ce pas? اللهم احمنا من كل آمين. لا اله الا انت اللهم احمنا يا رب العالمين اللهم احمنا من عذاب الدنيا اللهم احمنا من عذاب الدنيا اللهم احمنا من شرارات الدنيا لا اله الا انت ندعوك باسمائك الحسنى كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا من له العزه والجلال اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا وطعامنا ومعاشنا لا اله الا انت لا اله الا انت ندعوك باسمائك الحسنى اللهم استرنا بسترك الجميل واحسن لنا أولادنا وأموالنا وحاجاتنا لا إله إلا أنت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. L'élément Inch'Allah sera rediffusé les jeudis à partir de 17h30. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Allah